اس لیے یہاں آیا ہوں اور ہمارے تمام یہ سب ہمارے کراچی کے ممتاز نامی گرامی علماء ہیں کہ کراچی کا ہم پر قرض ہے اور ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لیے آج آپ کے درمیان کھڑے ہیں۔ اس لیے یہ احتجاج پرامن ہے اور میں یہاں سندھ اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پرامن لوگوں کی آواز کو سنو، پرامن لوگوں کے پیغام کو سنو، اس کلچر کو مٹاؤ کہ جب تک خون خرابہ نہ ہو، جب تک فساد نہ ہو تو حق کی بات کو بھی نہیں سنا جائے گا۔ اگر آپ اس ملک میں تشدد کو، انتہا پسندی کو اور ملیٹنسی کو، جذباتیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرامن لوگوں کی آواز کو سنا جائے، ان کے جائز مطالبات کو مانا جائے اور ان کو مطمئن کیا جائے۔ پاکستان کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے، یعنی بجلی، سیوریج لائن، پانی، یہ جس آبادی کے لیے بنائے گئے تھے، آج کراچی کی آبادی اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اور پھر کیا الیکٹرک نے یہاں کی تانبے کی وائر جو قیام پاکستان سے لگی ہوئی تھی، اچانک ان کو غائب کیا، لوٹ لیا، اور اب یہاں پر جو وائر ہیں یہ اس بجلی کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان تانبے کی وائرز کو جو کراچی شہر کی امانت ہے برآمد کیا جائے اور دوبارہ کراچی کی جو وائرنگ ہے وہ عالمی معیار کے مطابق کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ مطالبہ ہے کہ سڑک بنتی ہے، اربوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور پہلی بارش میں وہ مٹی بن جاتی ہے، یا 4 دن بعد کہیں سے گٹر بلتا ہے، کہیں سے پانی کی لائن لیک ہوتی ہے، سڑک برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس سڑک کو بنایا جائے اس کے ساتھ سیوریج لائن کو جدید ضرورت کے مطابق اثر نو بچھایا جائے، پانی کی لائن کو اثر نو بچھایا جائے اور سیوریج کے انتظام کو اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ بارشوں میں یہ سارا انفراسٹرکچر تباہ و برباد نہ ہو سکے۔ میرا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کراچی کے لیے جس 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا وہ رقم ایک پول میں شامل کر کے اہل کراچی کے کنٹرول میں دی جائے اور اس میں فیڈرل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان کا نمائندہ بھی ہو، کراچی بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہو، کراچی پریس کلب کا نمائندہ بھی ہو اور کراچی کے منتخب نمائندے ہوں جو ان وسائل کو کراچی کی ترقی پر خرچ کریں۔ اس کراچی کا مینڈیٹ 2018 کے انتخاب میں پی ٹی آئی کے پاس ہے، لیکن پی ٹی آئی نے یہاں ڈیلیور نہیں کیا، تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں ڈیلیور نہیں کریں گے تو آئندہ انتخاب میں کس منہ سے آپ اہل کراچی کا سامنا کریں گے؟ میرا یہ بھی مطالبہ ہے اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹول پلازا ہے یہ 0 مائل پر تھا جہاں کراچی کی حد ختم ہوتی تھی، اب شہر ڈی ایچ اے سٹی سے آگے جا چکا ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پر بنایا جائے
تاکہ جو شہری لوگ ادھر ادھر آبادی میں جاتے ہیں انہیں ٹول پلازا کی پابندیوں سے نہ گزرنا پڑے۔ اسی طرح آج میں اس پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات جناب سید ناصر حسین شاہ، وزیر اطلاعات جناب سعید غنی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب سے، جو موجودہ صوبائی حکومت کا دماغ بھی ہیں اور زبان بھی ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ خود سامنے آئیں اور مائل باحتجاج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں کراچی کے مسائل اور بلدیاتی قانون کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ان سے میننگ فل اور بامانہ مذاکرات کریں۔ اس لیے علامتی اور رسمی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بامانہ ہونے چاہیے، ٹھوس ہونے چاہیے، نتیجہ خیز ہونے چاہیے، اور جو باتیں اتفاق رائے سے طے پائیں ایک ٹائم لائن مقرر کر دی جائے کہ ان کو باقاعدہ قانون سازی اس کے مطابق کی جائے گی۔ اور میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ آئیڈیالزم تو بہت بڑی بات ہے اور ہمارے مطالبات انتہائی بلندی پر ہونے چاہیے، لیکن عربی میں کہتے ہیں کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ اگر 100% آپ کے مطالبات اس وقت پورے نہیں ہو رہے تو 50%، 60%، 70%، 80% جتنا ہاتھ آئے اس کو آپ فوراً لے لیں۔ یہ میرا آپ سے مشورہ ہے اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی مساجد اور بلڈنگز کو ریگولرائز کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے، اور یہ نہ ہو کہ اچانک کسی کے ذہن میں آئے رات کو اور صبح اٹھ کر لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی کو ڈھیر کر دیا جائے۔ یہ فطری انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ جس طرح نسلہ ٹاور والوں کو بے گھر کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے بغیر کسی کو بے گھر کرنے اور بے در کرنے کی اور بے چھت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے عالی مرتبت جج صاحبان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کلچر جو اپنایا گیا ہے کہ عدالتوں میں آبزرویشن کے ذریعے، ریمارکس کے ذریعے پورے طبقے کو کی تحقیر کی جائے، یہ شریعت کی روح سے، آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، اخلاق کی روح سے ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ ریمارکس دیے گئے کہ یہ مسجدوں والے یوٹیلیٹی بل ادا نہیں کرتے، آپ کے پاس کہاں سے یہ ریکارڈ آیا؟ ہم الحمدللہ بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، ہر بل ڈیو ڈیٹ سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں ایک کا دکا مثالیں آئیں تو کون سا دنیا کا قانون یا الہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پورے دینی طبقات کو نشانے پر رکھیں؟ یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو تو ملامت کر سکتے ہیں کہ جس کے شواہد آپ کے ساتھ آئیں کہ اس نے قانونی شکنی کی ہے، لیکن پوری مساجد کو، پورے مدارس کو، پورے اداروں کو، پورے دینی طبقات کو ملامت کرنا اس کی شریعت، آئین، قانون، اخلاق میں کسی بھی درجے میں اجازت نہیں ہے، اور یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرا مطالبہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں
आखिर में अपने तमाम उलमा की जानिब से आपके जायज़ मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करता हूँ और ये 2.5 करोड़ हो या 3 करोड़ हो, इतनी आबादी का दुनिया में शायद वाहिद शहर है कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं है। और हमारे वफाकी वज़रा की ज़हनी बुलूगत का आलम यह है कि मोटरसाइकिल को मालदारी और अय्याशी की अलामत समझ रहे हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि आज मोटरसाइकिल लोगों की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि आज बाइकिया नामी कंपनियां चल पड़ी हैं कि जो लोग टैक्सी या कार का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो मोटरसाइकिल का किराए पर लेकर सफ़र करते हैं। आज मोटरसाइकिल डाले हैं, मोटरसाइकिल सवारियां हैं। इनको किसने बता दिया है कि मोटरसाइकिल इमारत की निशानी है, तमव्वुल की निशानी है? मोटरसाइकिल बिक रहे हैं तो पाकिस्तान का हर बंदा अमीर है। और इनको किसने बताया है कि 10-20 होटल पे लोग जमा हैं तो इसके माना यह है कि 22-23 करोड़ पाकिस्तानी अमीर हो गए? तो इनको कोई अक्ल सिखाए कि इमारत और गुर्बत को तलाश करना हो तो गरीबों की बस्तियों में जाओ, इमारत और गुर्बत को का फर्क जानना हो तो अमीरों और गरीबों की बस्तियों में जाओ, उनके तालीमी इदारों का जो फर्क है उसको देखो कि कोई प्रेस्टीजियस इदारों में पढ़ रहे हैं जहां मेडन पाकिस्तान नस्ल तैयार ही नहीं हो रही, और जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वहां तालीम ही नहीं है। इसलिए कराची के तमाम मुतालबात जायज़ हैं। यहाँ के की यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूलों को, तालीमी इदारों को आलमी मेयार के मुताबिक होना चाहिए। नईम रहमान साहब, एक वक्त था कि हमारे कराची का प्राइड मेरिट था। हमारे नौजवानों का सिर्फ एक मुतालबा था कि मेरिट पर चलो, लेकिन फिर कराची की तालीम को बर्बाद कर दिया गया, कराची की तालीम को गारत कर दिया गया। इसलिए, और मैंने उन हजरात से भी कहा है कि तालीम को एक मरतबा आप पटड़ी से उतार दें तो दोबारा पटरी पर चढ़ाने के लिए 10 साल चाहिए। इसलिए कराची के नौजवानों का, गरीबों का, सबका हक है कि कराची के तालीमी इदारों के मेयार को, सहूलतों को बेहतर बनाया जाए। मेरे पास बाहर की मीडिया के लोग आते हैं, उनको मदारिस की बड़ी फिक्र होती है, तो मैं कहता हूं कि पहले मेरे मदरसे में एक एक कमरे में और कोने में, यहां तक कि टॉयलेट में, किचन में जाओ, और मेरे करीब गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां जाओ और दोनों का तकाबुल करो कि हाइजीनिकली किसका एटमॉस्फेयर बेहतर है और किसका ख़राब है। इसलिए आप हजरात बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि ये जिस तरह पुरअमन था पुरअमन रहे, और मैं सूबा सिंध की हुकूमत से तवक्को रखता हूं कि आपके जल्द अज जल्द यहाँ से बावकार अंदाज में उठने के लिए वो बामाना मुज़ाकरात करेंगे। हम कराची के हर जायज़ हक की हिमायत करते हैं, गैर मशरूत हिमायत करते हैं इंशाल्लाह। और आप मैदान में आए हैं तो आपको भी कराची के मसाइल को उठाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इस कराची के मसाइल के लिए जिस फोरम पर और जहाँ भी आवाज़ बुलंद करनी पड़ी, हम इंशाअल्लाह आपके कदम ब कदम और आपके साथ होंगे। और ये भी कि मसाजिद की हिमायत की जाएगी, मसाजिद की हिफाजत की जाएगी, और इसको बाज़ीचे अतफाल बनने नहीं दिया जाएगा। आप हजरात का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हम बहुत शुक्रिया
शुक्र गुजार हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया। वो हमारे इस धरने में न सिर्फ खुद तशरीफ लाए बल्कि उलमाए किराम की एक बहार है। अल्लामा रेहान अमजद नुमानी साहब, हजरत अल्लामा लियाकत हुसैन नजरी साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती नजीर साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीउर रहमान साहब, हजरत अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी साहब, ये तमाम उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जितने बड़े तबके को, जितने बड़े अवाम को ये उलमाए किराम रिप्रेजेंट करते हैं, और खास तौर पर मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जिनकी आवाज बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम की जाती है और अहले पाकिस्तान इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं, इनको समझा जाता है, सुना जाता है, इनकी बात को तस्लीम किया जाता है, माना जाता है, और बहुत बहुत बड़े बड़े अहम मसाइल में ये मामलात को आगे बढ़ाते हैं और आवाम के हक के लिए बात करते हैं। दीन के हवाले से इनकी खिदमत छुपी हुई नहीं है। तो आज आपकी तशरीफ आवरी से इस पूरे धरने के शुरका को बहुत हौसला मिला है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अहले कराची के साथ जो है अपनी रहनुमाई भी आपने फरमाई और अपनी सरपरस्ती आपने फरमाई है। इसको कभी इंशाअल्लाह हम नहीं भूलेंगे। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं मुफ्ती साहब, यहां हम जो बात भी कर रहे हैं, जो भी मुतालबा है, उनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो खिलाफ आईन हो, खिलाफ ज़ाब्ता हो, खिलाफ कानून हो। आइन में जब एक बात वाज़ेह तौर पर मुतय्यन है तो उसके बरखिलाफ फैसला करने की किसी अक्सरियत को इजाजत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बली हो। कराची के जिन मसाइल के आपने निशानदेही, आप कराचीआइट हैं, आप बरसहा बरस से यहां पर तालीम का, ताल्लुम का, तदरीस का एक बहुत बड़ा फरीजा अंजाम दे रहे हैं। आप गली मोहल्लों से वाकिफ हैं, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आपका मरकज है, आप जानते हैं कि यहां के मसाइल क्या हैं। आपने कितनी खूबसूरती से निशानदेही की कि मोटरसाइकिल कितनी बड़ी जरूरत है जब तुमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दी है और कोई ट्रांसपोर्ट फराहम ही नहीं करते तो नौजवान और क्या करें, लोग क्या करें कि अपनी पूरी पूरी फैमिली एक मोटरसाइकिल पर बिठाकर चलने पर मजबूर है। और सड़कों का आलम आप देख लें, कितने हादसात होते हैं। और इसको यह अय्याशी कहते हैं कि लोग बहुत अमीर हो गए इसलिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया मुफ्ती साहब ने, यह आवाम की तौहीन है कि कहा जाए कि यह अय्याशी है। इसी तरह से चिंचियों के ऊपर हमारी माएं बहनें सफर करती हैं, सब जानते हैं कि उनकी तबीयत, उनका जो है वो किस कदर मुश्किलात से वो गुजरती हैं और कोई ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है। खैराती तौर पर 80 बसों का तोहफा वजीर आजम की तरफ से आया है और उस पर भी इतनी बातें हैं, जबकि वो ग्रीन लाइन आज तक भी मुकम्मल नहीं हुई है। जो पिछली हुकूमत ने शुरू करके बना दी थी, 10% भी उस पर काम नहीं हुआ। तो न विफाक न सूबा कराची को कोई हक देने के लिए तैयार है। तो इंशाअल्लाह आपकी सरपरस्ती में, आप जैसे जरीयत उलमा की रहनुमाई में इस धरने को भी जारी रखेंगे जब तक आपके मुताबिक बामानी मुज़ाकरात नहीं होते, किसी रुख की तरफ हम नहीं जाते। इस साम्राज्यियत को और इस ताकत के इस्तेमाल को, इस आमरियत और फिस्ताइयत को कि आप कहें कि अक्सरियत है तो हम जो चाहे करेंगे, इसको बहरहाल तस्लीम नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि कराची को उसका हक मिले, पूरे सिंध के आवाम को उसका हक मिले और इसीलिए आज पूरे सूबे के अंदर एहतजाज हुआ है। तमाम छोटे बड़े शहरों के लोग आज आपकी धरनों के पुष्टे ऊपर आकर खड़े हो गए हैं, पीछे आकर खड़े हो गए हैं और इससे हमें एक हौसला मिला है और हम इंसानियत का और तासुब का जनाजा निकालते हुए इन जालिमों से अपना हक वसूल करेंगे। एक मरतबा फिर तमाम उलमाए किराम का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। हम इन तमाम उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसमें बरकत अता फरमाए। इन्होंने जो जहमत की है, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन समर, इसका बेहतरीन नतीजा इस शहर कराची को अता फरमाए और इस मुल्क की तमाम उम्मत मुस्लिमा को, दुनिया भर की उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। मैं इस वक्त यहाँ हमारे दरमियान सहाफियों का, सीनियर सहाफियों का एक बहुत बड़ा वफ्द यहाँ पर आया है।
मैं उनको भी खुश आमदीद कह रहा हूं। आपकी आवाज पहुंच रही है, दूर तक जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तबक़ाए जिंदगी के लोग जालिमों के खिलाफ, जालिम तबक़ात के खिलाफ यहां पर आपके शाना बशाना खड़े हो रहे हैं। एक ऐलान ये है कि